धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य मित्रों, आप लोगों ने देखा समय समय पर मैं आप लोगों को जानकारी देता हूँ कि हमारे बच्चे भी किस तरीके से तैयार हो रहे हैं और किस तरीके से अपनी तैयारी की है। बड़े आसानी से चाहे मौलवी हो चाहे पादरी, चुटकी में ही परास्त कर देते हैं। आज गणेश दास जी ने, जो आसाम के हैं, और एक आसामी पादरी को, पास्टर को किस तरीके से निरुत्तर किया है देखिए। और एक ही पॉइंट में ही वो फेल हो गए, वो जवाब नहीं दे पाए। इस पास्टर का नाम है मृगेन पाठक। देखिए, हिंदू से ही ये ईसाई बने हैं और हिंदुओं को इस तरीके से वरगला कर आसाम में भी, तेजपुर में बहुत तेज़ी के साथ काम ईसाई लोग कर रहे हैं। मेरे पास कई फ़ोन आए थे, कल ही फ़ोन आया था, तो मैंने गणेश जी को दिया कि यहाँ पर देखिए ये परिवार ईसाई बन गए हैं। और वो उनके माध्यम से फिर ये पास्टर का नंबर मिला, तो इस पास्टर से इन्होंने पूछा। आसामीज़ भाषा में है ये, आसामीज़ भाषा में ये पूछ रहे हैं कि दुनिया बनाने में कितने दिन लगे। तो दुनिया बनाने में इसमें बाइबल के अनुसार 7 दिन लगे, और उसमें भी बताया गया है कि कुछ भी नहीं था, जलाशय था, जल था, और जल के ऊपर परमात्मा का आत्मा मंडरा रहा था। गणेश जी ने पूछा कि परमात्मा के आत्मा को मंडराते हुए देखा किसने? बोले क्या मतलब? बोले जब देखा नहीं तो लिखा कैसे? इसी में ही वो परास्त हो गए, इसी का ही वो जवाब नहीं दे पाए। और ये मैं बहुत पहले, कई वर्ष पहले, एक पादरी को इसी तरीके से परास्त करते हुए वैदिक धर्म में दीक्षा दी थी। तो इसी तरीके से हमारे गणेश दास जी अपने आसामीज़ भाषा में, आसाम में जो ईसाइयों का उपद्रव चल रहा है उसको बंद करने में बहुत बड़ा योगदान गणेश दास जी का है, और निरंतर वो काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं। अब इनकी मान्यता देखिए। अभी आप लोगों ने गंगा सिंह का देखा था, हैदराबाद के इस्लामिक सेंटर के साथ वो बात कर रहे थे। कुछ नहीं था, पानी था। पानी किस पर था नहीं पता, ना अल्लाह को पता, ना यहोवा को पता। जब कुछ भी नहीं था तो पानी कहाँ से आया ये भी नहीं पता। तो कुछ भी नहीं था तो पानी कहाँ से आया? पर पानी था ये बोलते, तब तो बात थी। कुछ भी नहीं था। और यही डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी हमारे पंडित कहलाने वाले जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे हैं, कुछ भी नहीं था, अंतरिक्ष भी नहीं था, आकाश भी नहीं था। जबकि आकाश खाली जगह का नाम है, आकाश शून्य स्थान का नाम है, आकाश अनादि है। लेकिन इस तरीके से वरगलाने का काम इन लोगों का चल रहा है। तो गणेश दास जी ने किस तरीके से पास्टर को निरुत्तर किया है, आसामीज़ भाषा में है, आप लोग नहीं समझ पाएंगे, तो मैं थोड़ा सा हिंदी में बोल दिया कि विषय क्या है, किस विषय पर ये चर्चा कर रहे हैं। सृष्टि उत्पत्ति विषय पर ही चर्चा कर रहे हैं। और 6 दिन 7 दिन क्यों लगे यहोवा को सृष्टि बनाने में, उस पर भी सवाल किया। और रात कैसे हुए, दिन कैसे हुए, इन्हीं बातों पर ही चर्चा करते हुए पास्टर को परास्त किया गणेश दास जी ने। आप लोग सुनिए। धन्यवाद के साथ महेंद्र पाल आर्य। हेलो। हाँ दादा, হয় কোনে ক'লে? মই গণেশ দাসে ক'লো, যোৰহাট আপাৰ আছামৰ পৰা। হয় কওকচোন। হয়, মই আগতে ফোন কৰিছিলোঁ আপোনাক, আপুনি ৰিচিভ মানে সময় দিও, মোক সময় নিদিলে। হয় কওকচোন, কি আছিলে? মই কিবা এটা মানে অলপ জানিব খোজো আপোনাৰ পৰা। হয় কওকচোন। আচ্ছা, খ্ৰীষ্টিয়ানিটি কি এইটো ধৰ্ম হয়? কি ক'লে? না, আপোনালোকে যে প্ৰচাৰ যে কৰি আছে বাইবেলৰ, হয়, খ্ৰীষ্টিয়ানিটি ধৰ্ম হয়নে? মই ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰা নাই। কিহৰ প্ৰচাৰ কৰিছে আপোনালোকে? জাষ্ট কিছুমান নলেজ প্ৰচাৰ কৰিছো, ঈশ্বৰৰ বাক্য কিছুমান প্ৰচাৰ কৰিছো। আচ্ছা 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 আচ্ছা, বাইবেলৰ মই মানে জানিব খোজো আপোনাৰ পৰা। ওকে। হা, তো মই আপোনাক মানে কেইটামান প্ৰশ্ন কৰিম, আপোনাৰ সময় আছেনে? মোৰ এতিয়া অকণমান দেৰিকৈ ফোন কৰিব নেকি আপুনি? নহয় নহয়, আগতো আপুনি তেনেকুৱা দেৰিকে ফোন কৰি মই মানে মোক দেৰিকে ফোন নকৰিলে মই আপুনি। কথা পাতিছোচোন আপোনালোকৰ আৰু। আপোনাৰ নামটো কি কওকচোন? মোৰ নাম গণেশ দাস, আপাৰ আছাম, গণেশ- যোৰহাট। হয় হয়। আচ্ছা, আপোনালোকৰ গণেশ দাস বুলি নহয়, কোনোবা এজনৰ লগত মই কথা পাতিছো অলৰেডি আপোনালোকৰ। ওকে ওকে ওকে। হয়, তাৰমানে কি, যি কুৱেশ্যন আপুনি যি কুৱেশ্যন কৰিব বিচাৰিছে মই ভালকৈ জানো, সেইবোৰ কুৱেশ্যন অলৰেডি মই এনচাৰ দিছো দিয়ক। আচ্ছা, ক'ত এনচাৰ দিছে? মোকতো দিয়া নাই আপুনি, মোকতো দিয়া নাই। ৰঞ্জিত নে কি আছিল তেওঁৰ নাম, পাহৰি গলো মই নামটো।
ৰঞ্জিত মোক চিনি নাপাওঁ, মোৰ নাম গণেশ দাস। আপুনি হেৰি কৰকচোন, কওক। এইটো আপোনাৰ যীশু খ্ৰীষ্টটো কি ঈশ্বৰ নে কি? কি ক'লে? বাইবেলৰ যে ইহোৱা পৰমেশ্বৰ আছে, উম তেওঁ কি ঈশ্বৰ নে? হয়, ঈশ্বৰ। অকে, তাৰমানে কেইদিনত এই পৃথিৱীখন বনাইছিলে? পৃথিৱীখন কেইদিনত বনাইছিলে? হুম? বাইবেলৰ মতে আপোনাৰ এসপ্তাহত বনাইছিলে। মানে 6 দিনত বনাইছিলে। 6 দিনত বনাইছিলে ন? 6 দিনত। আচ্ছা, তো আপোনাৰ বাইবেলত আছে, লিখা আছে যে আদিত পৰমেশ্বৰে আকাশ আৰু পৃথিৱীৰ সৃষ্টি কৰিছিলে, হয়নে? উম উম পৃথিৱী বেদল আৰু একদম পুৰা মানে স্থিৰ হৈ পৰি আছিলে। উম তো মানে পানীৰ ওপৰত ইহোৱা পৰমেশ্বৰৰ আত্মা ভাসমান হৈ আছিলে। উম আচ্ছা, এইটো যে বাইবেলত লিখা আছে দাদা, এইটো কোনে লিখিলে? কি ক'লে? বাইবেলত যে লিখা আছে যে ইহোৱা পৰমেশ্বৰৰ আত্মা পানীৰ ওপৰত, গভীৰ পানীৰ ওপৰত যে ভাসমান হৈ আছিলে, কোনে দেখিছিলে? তাৰ লিখা মানুহ বহুত আছে। বাইবেল এখন সকল নহয়, দেখিছিলে কোনে? দেখিছিলে কোনে? কোনে এইটো দেখিছিলে? দেখিছিলে মানে কি, এইটো যোনে লিখিছিলে আৰু লিখা মানুহজনে দেখা নাই ন, তেওঁ নিজৰ আত্মাৰ দ্বাৰা দি এইখন বাইবেলখন লিখা গৈছিলে। আচ্ছা, ঠিক আছে। কোনে অকে। লিখিছিলে, কোনে দেখিছিলে, কোনে এইটো? এইখন আপোনাৰ আদি পুস্তক লিখিছিলে মৌচা আছিলে মৌচা। আচ্ছা, মুছা আগত নে ঈশ্বৰ আগত? ঈশ্বৰৰ আগত আছে অভিয়াছলি। তেতিয়াহ'লে ঈশ্বৰ যদি আগতে, মুছাই কেনেকুৱা দেখিলে যে ঈশ্বৰৰ আত্মা পানীৰ ওপৰত ভাসমান হৈ আছিলে? তেতিয়াহ'লে যদি আপোনাৰ যদি আগতে যদি আমি লিখা নাপালো, আমি পালো কেনেকৈ হয়? নহয়, মুছাই যে এটা লিখিছে এই কথা কথাটো সত্য হয় শুনক নে? শুনক এক শুনক শুনক ছেকেণ্ড ৰ'ব, আপুনি ফোন শুনক নাকাটিব হা। এক ছেকেণ্ড, আপোনাৰ লগত মই তৰ্ক কৰিবতো মোৰ একদম মন নাই, প্ৰথম নহয়, কথা। আপুনি নোৱাৰেতো, আপোনালোকৰ বাইবেল এখন ভুৱা কিতাপ হয়, আপুনি এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব নোৱাৰে মোৰ। ঠিক, এইটো আপোনাৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰাৰ কথা। আপুনি যদি ধোৱা ভাবিছে বাৰু ঠিক আছে, আপোনাৰ নহয়, ওপৰত কথা। ধৰ্মই নহয়, খ্ৰীষ্টানিটি ধৰ্ম নহয়, ইহোৱা পৰমেশ্বৰটো গোটেই মানে এইটো অলমাইটি গড নহয়। মই আপোনাক ধৰ্মৰ কথা কোৱাই নাই ইয়াতে, আপুনিহে নিজে ফোন কৰি মোক ধৰ্মৰ কথা ক'লে। আপুনি তৰ্ক আচ্ছা, কৰিব ঠিক বিচাৰিছে আছে। কাৰণে মোক বাৰ বাৰ নহয় ফোন নহয় কৰি আছে। নহয় ৰ'বচোন দাদা, 1 মিনিট ৰ'ব। নহয়, মই এই যে আপোনাৰ ওচৰত পানীৰ মই ৰ'ব ওপৰত, নোৱাৰো। দাদা শুনক, পানীৰ ওপৰত যে ইহোৱাৰ আত্মা যে ভাসমান হৈ আছিলে, এইটো কোনে দেখিছিলে? মই আজি চানডে চাৰ্চত আছো, মই আপোনাক দেৰিকৈ ফোন কৰি আছো। নহয়, ঠিক আছে? চাৰ্চত নহয়, আপুনি মোৰ ফোন নাকাটিব কিন্তু। কিয়? ফোন কাটিলে কি হ'ব কওক? নহয়, এইটো ফোন নাকাটিব, আপুনি মোৰ ফোন প্ৰশ্নৰ উত্তৰ। কাটিলে কি হ'ব? মই আপোনাৰ কথা পাতিব নহয়, নিবিচাৰো যে। আপুনি মোৰ কথাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আপোনাৰ দিব লগত লাগিব। মই কথা পাতিব নিবিচাৰো। মই ধৰ্মৰ বিষয়ক লৈ আপোনাৰ লগত মই হা? কথা পাতিব নিবিচাৰো। নহয়, আপোনালোকে ভণ্ডামি কৰি আছে, উত্তৰ দিব যে মই নোখোজে। অকে, ঠিক আপোনালোকে আছে। আপোনাৰ নহয়, আপুনি সৃষ্টিত এনেকুৱা এটা প্ৰাণী মোক দেখাওক যোনটো বিনা মাতা পিতাৰ কাৰণে উৎপন্ন হৈছে, দেখাওক মোক। বিনা যীশু মাতা খ্ৰীষ্টৰ জন্ম পিতা, কেনেকুৱা? চাওক, আপোনাৰ লগত মোৰ কোনো যুক্তি তৰ্ক কৰিব মোৰ একদম ইচ্ছা নাই। গতিকে অকাত আপোনাৰ কিবা নাইতো আপোনালোকৰ। আৰে পাৰ্চনেল বাদ দিয়ক, এটা ৰ'বচোন। কথা কৈছো, আপোনাৰ লগত মই কথা পাতিব নিবিচাৰো যদি আপুনি জোৰ জবৰদস্তি কিয় কৰি আছে? আচ্ছা, ঠিক আছে, তো আপুনি মোক বুজাওক যে বাইবেলটো সত্য ধৰ্ম হয়, ইহোৱা ঠিক পৰমেশ্বৰে আছে, ঈশ্বৰ আপোনাক হয়, মই আপুনি বুজাওক। আজি ইভিনিং চিয়ৰ মই ফোন কৰি আছো আপোনাক, মই ভালকৈ নহয়, গোটেই আপুনি প্ৰশ্ন নকৰে, আপুনি এতিয়াই কথা পাতিব মই লাগিব। কৰি কল আছো। ৰেকৰ্ডিং হৈ মই আছে ফোন কিন্তু, কৰিলে আপুনি ইউটিউবত কৰি দিব। যাব। কল ৰেকৰ্ডিং হৈ আছে, ইউটিউবত যাব কিন্তু, আপুনি কথা আৰম্ভ আপুনি কৰক। ইউটিউবত পঠাওক, আপুনি ধৰ্মক আপুনি আপোনাৰ ফটো লোৱা হৈছে, আপুনি অকে, আপোনাৰ ফটো লোৱা হৈছে, স্ক্ৰীনশ্বট লোৱা একো হৈছে, নাই। ইউটিউবত আপুনি যাব কিন্তু। ইউটিউব কি আপুনি ফেচবুক চবতে দিয়ক একো অকে, নাই। মই মানুহৰ তো মাজত মই আপুনি পৰম নহয়, প্ৰেম আপুনি বিলাই ফোন আছো, নাকাটিব। ভাল পোৱা বিলাই আছো, তাতে মই আপুনি ফোন মোৰ নাকাটিব, আপুনি মোৰ কিছুমান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়ক। না, আপোনাৰ মই কোনো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মই দিবৰ কাৰণে মই নিবিচাৰো, আচ্ছা, কাৰণ আপুনি ৰ'বচোন। যেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন কৰিছে, মই এটা কথা শুনক, আপোনালোকৰ মই তাতে ঈশ্বৰৰ মৰমৰ বিষয়ে বিষয়ছো, কেনেকে মানুহৰ মাজত মৰম থাকিব নহয়, লাগিব, কি থাকিব লাগিব, সেইটোৱেতো যে ইমানে। ইহোৱা পৰমেশ্বৰে যে ঈশ্বৰ হয়, আপুনি আপুনি মচাছৰ সেইটো বিষয়ে প্ৰুভ আনিছে, কৰক না। আপুনি আদি পুস্তকৰ বিষয়ে আনিছে, চাওক সকলো পুস্তকতে কোনো আপোনাক আজি কুৰাণ হওক, বাইবেল হওক, গীতা হওক, ভগৱত হওক, কোনো আপোনাৰ ওপৰৰ পৰা আহি পৰা নাই, লিখিছে কোনোবা এজনে ইয়াতে। নহয়, যে কোনোবা শুনক, এজনে। সকলোবোৰ কোনোবা এজনে লিখিছে। আপুনি ৰ'বচোন আজি যে গোটেই ধৰ্মৰ এক কিতাপটোক ছেকেণ্ড, লৈ কেনে অকল এক আপুনি ছেকেণ্ড ৰ'বচোন আপুনি দাদা, অকল দাদা, ৰ'ব। শুনক, ৰৈছো ৰ'ব, আপুনি বহুত বেলেগ ফালে নাযাব, আপুনি বেলেগ ফালে নাযাব। আপুনি আপোনাক মই বেলেগ এইটোৱে সুধিছো যে এইটো বাইবেলখন যে ঈশ্বৰৰ আত্মা যে ভাসমান হৈ আছিলে, কোনে দেখিছিলে? বাছ এই চাওক, প্ৰশ্নটোৰ আপুনি উত্তৰ দিয়ক। এটা কথা আপুনি এইটো কৈছো, প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়ক না, আপুনি বেলেগ ফালে গৈ আছে। বেলেগ ফালে কিয় যাব লাগে? আপোনাৰ লগত মই কথা পাতিব নিবিচাৰো। আপুনি এনেকুৱা আপোনাৰ অকাত নাই ন, মুখামি কথা আপোনালোকৰ মুখামি অকাত কোৱেশ্যন। নাই। আপোনালোকৰ পাষ্টৰবোৰে পেন খুলি লেংটা হৈ পলাই গৈ আছে, আপুনি কি কথা পাতিব? আপুনি নাস্তিক হয়, মেইন কথা। হা 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 আপুনি নাস্তিক নাস্তিক ক'ত হয়। পালে? নাস্তিক ক'ত পালে? নিজৰ ধৰ্মই নাস্তিক, নাই। আপুনি নাস্তিক শব্দটো ক'ত আপুনি পালে? ধৰ্ম কাক কয় আপুনি প্ৰথম কওক। আপুনি ধৰ্ম কাক কয় প্ৰথম? আপুনি মোক কওক আপুনি যে ধৰ্ম কাক কওক, ধৰ্মৰ ডেফিনেশ্যন কি? ধৰ্মৰ মনে কথা কওক, ডেফিনেশ্যন কি? নাস্তিকৰ লগত মই ধৰ্মৰ কথা পাতিব ডেফিনেশ্যন কি? নিবিচাৰো। আপোনালোকে নাস্তিক হয়, ধৰ্মৰ ডেফিনেশ্যন কি? ये आसामीज़ भाषा में है, हिंदी भाषी लोग नहीं समझ पाएंगे, फिर भी मैं थोड़ा हिंदी में बोल दिया विषय क्या है और आशय क्या है इस वीडियो का। तो वीडियो अच्छी लगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बेल दबाना ना भूलना। धन्यवाद के साथ मैं इंद्रपाल।